بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے اسلامک چینل میں، تاریخ اسلام کے چینل میں ہم بیان کر رہے ہیں دلہ بھٹی اور دلہے کی بات۔ ہم ہر اتوار کو اس کی قسط 11 بجے اپنے اسی چینل سے ریلیز کرتے ہیں۔ آج اس کا چوتھا حصہ ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سکھوں کے دلہے کی بار کے مرکزی مقام پنڈی بھٹیاں پر قبضہ کر لینے کے بعد یہاں کے بھٹی 30-40 سال تک در بدر رہے، لیکن اس عرصہ کے دوران بکسی کے بھٹیوں نے اپنی خوشحالی اور طاقت میں خوب اضافہ کر لیا اور علاقے میں اثر و رسوخ حاصل کرتے گئے۔ ان کے شمال مشرق میں ورکوں کی عملداری تھی جو جاٹ ہندو تھے، اور جنوب کی طرف مقامی طور پر کھرلوں کی عملداری تھی۔ ان دونوں قبائل کے ساتھ بھٹیوں کے ایک دوسرے پر غلبے اور حدود میں اضافے کی غرض سے مخالفت ہوتی تھی، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نمبردار اعضاء ہو رہے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں کھرلوں، ورکوں اور بھٹیوں کے مابین صلح کا ایک معاہدہ بھی ہوا، جس کی روح سے تینوں قبائلوں نے اپنی اپنی عملداری کے حدود کا باقاعدہ تعین کر لیا تھا۔ یہ معاہدہ شاہ کوٹ کے مقام پر ہوا اور اس مقام کو تینوں قبائل کی حد بندی قرار دیا گیا۔ حدود کی نشاندہی اور معاہدہ کی علامت کے طور پر شاہ کوٹ میں 3 کنویں بھی کھودے گئے، لیکن اس صلح کے باوجود یہ تینوں قبائل ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ چنانچہ جب سکھوں کے دور میں کھرلوں کی عملداری کے علاقوں میں دو خانہ بدوش واکا اور وسیر قبائل کھرلوں کی زیر نگرانی جانور چرانے کا کام کیا کرتے تھے، اس کے عوض کھرلوں کو چراگاہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ سکھوں نے پنجاب کی حکومت سنبھالی تو انہوں نے کھرلوں سے اس ٹیکس میں حصے کے طور پر بھاری رقم کا مطالبہ کر دیا، جسے پورا کرنے کے لیے کھرلوں نے واکا اور وسیر قبائل پر بوجھ ڈال دیا۔ یہ قبائل اتنے بھاری ٹیکس ادا کرنے کے قابل نہ تھے، چنانچہ انہوں نے اضافی بوجھ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ کھرلوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، جس کے نتیجے میں واگوں اور وسیروں نے ان کا علاقہ چھوڑ کر ورکوں کے علاقے ضلع شیخوپورہ میں آ کر پناہ لے لی۔ یہاں ورکوں نے بھی ان کی کوئی مزاحمت نہ کی۔ اتفاق سے ورکوں کے آخری سردار امیر سنگھ آف بکھی کا انتقال انہی دنوں ہوا تھا، اور اس وجہ سے ورک مخالف قبائل کے مقابلے میں عدم استحکام کا شکار تھے۔ ان حالات سے واگوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی مخصوص خصوصیات کی بدولت جلد ہی علاقے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر دیا تھا۔ اب واگوں کے سردار مسن، جو بڑا بہادر اور نڈر مشہور تھا، نے پڑوسی بھٹی قبیلہ کی طرف بھی میلی نظر دیکھنی شروع کر دی۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کئی مرتبہ ان کے علاقے میں داخل ہو کر ان کے جانور اٹھا کر لے گیا تھا۔ ان کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں اس کے حوصلے بڑھ گئے تھے، چنانچہ اس نے بلاخر ایک بڑے حملے کے لیے کوٹ نکی والا کی طرف مارچ کیا۔ دوسری طرف بکسی کے بھٹیوں کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ وہ پہلے ہی ان کارروائیوں سے پریشان تھے، کیونکہ ان کی قوت سکھوں سے شکست کے نتیجے میں پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو مسن جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ کرنے کی جرات کرتا۔ بہرحال جب انہیں مسن واگا کی بڑی کارروائی کی اطلاع ملی تو انہوں نے بزرگوں کی ایک فوری پنچایت بلائی، جس میں بھٹیوں کے علاوہ برہیم کے، دوہنا والے، بہادر کے، کوٹ سرور، ونے کے، مانے کے اور دیگر قوموں کے افراد بھی جمع ہوئے۔ بکسی کے بھٹی قبیلہ کے اس وقت کے سربراہ مسو بھٹی نے پنچایت میں نوجوانوں سے مخاطب کر کے خود کو اس مقصد کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کا کہا۔ اس وقت بکسی کے بھٹی قبیلہ میں سب سے کڑیل نوجوان، مضبوط اور بہادر بلند نامی شخص تھا۔
पंचायत ने इस काम की गर्ज से इसका नाम नामजद किया और मिशन का मुकाबला करने के लिए एक दस्ता इसके साथ मुकर्रर कर दिया। जब पंचायत ने मिशन वाघा का मुकाबला करने के लिए बुलंद का नाम चुना तो वो खड़ा हो गया और दरख्वास्त करने लगा कि वो वाघा का मुकाबला करने से घबराता नहीं है, लेकिन एक मर्तबा सफर के दौरान वो और मसन वाघा इकट्ठे मेहमान थे और उन्होंने वहां इकट्ठे खाना खाया था, और हमारी ये रवायत नहीं कि कोई एक साथ खाना इकट्ठे खा ले तो तब इस पर वार किया जाए, लिहाजा वो वाघा को खुद नहीं मारेगा। अलबत्ता वो ये जरूर कर सकता है कि जब वाघा यहाँ आए तो मैं इसके घोड़े पर वार करके इसको जमीन पर नीचे गिरा दूं, बाकी काम कबीले के दिगर लोग वो करेंगे। इस हिकमत अमली पर पंचायत का इत्तेफाक हो गया। चुनांचे कुछ ही दिनों बाद मिशन की सरगर्दी में वाघों के घुड़सवार लूट मार की गर्ज से भट्टियों के इलाके में दाखिल हो गए। मंडल के मुकाम पर दोनों का आमना सामना हो गया और खूब लड़ाई हुई। बिलाखिर बुलंद भट्टी ने तेजधार तलवार के साथ मिशन के घोड़े की टांग पर वार करके मिशन को नीचे गिरा दिया। बाकी नौजवानों ने इकट्ठे होकर मिशन को ढेर कर दिया। इस तरह 1825 में मिशन की हलाकत के साथ ही वाघों की कुव्वत खत्म होकर रह गई थी। इस शिकस्त के बाद वाघा का लड़ाका मल्ला वाघा, जो अंग्रेजी हुकूमत के इब्तदाई दौर में कड़कड़न का ज़ैलदार भी रहा, झुमरा के खल सरदार अहमद खां की तरफ चला गया और इसकी मदद तलब की। अहमद खां पहले ही भट्टियों के खिलाफ कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। चुनांचे इसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और मल्ला मसन के साथ भट्टियों के खिलाफ लड़ाई की गर्ज से चढ़ दौड़ा। इन दिनों कबीलों के दरियाए चिनाब के किनारे निज़द हरसा शेख मड भीड़ हुई, लेकिन भट्टियों के मुकाबले में इन्हें जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के नतीजे में वाघों को बार में अपने इलाकों से भी हाथ धोना पड़ा। अंग्रेजों की हुकूमत संभालने तक इस इलाके पर भी भट्टी कबीला काब्ज रहा। बाद अंग्रेजों ने बार के इन इलाकों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ कबीलों को ठेकों पर दे दिया। शुमाली इलाके का कुछ रकबा सुखेकी के बक्सी भट्टी खानदान के जेलदार सारंग के दादा मस्सू भट्टी को दे दिया गया, जहां इससे पहले मड बलोचा का एक ऊंट चुराने वाला कबीला काबिज था। वाघों और वसीरों को कुछ इलाके वागुजार करके कड़कन के हकूक मलकियत इन्हें सौंप दिए और मसन के बेटे मुल्ला वाघा को ज़ैलदार भी मुकर्रर कर दिया। इस तरह भट्टियों की हदूद, मलकियत और असर और रसूख में भी कमी होती गई। दुल्ला भट्टी की ये बार पंजाब के शेर दिल जवानों की एक बार है। इसमें बहुत से शेर दिल पैदा हुए हैं, बहुत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि पिंडी भट्टियों के भट्टी सिखों के कब्जे के बाद 30-40 साल तक दरबदर रहे। इसी दौरान वो 1839 में राजा रणजीत सिंह की वफात तक सियालों के इलाके जिला जंग में पनाह गजीर रहे। जब सियाल कबीला के सरबरा अहमद खान सियाल के साथ सिखों ने नरमी और हमदर्दी का सलूक किया तो इस वसात से भट्टियों के सरदार जलाल खान भट्टी को भी रंजीत सिंह की हमदर्दी हासिल करने का मौका मिल गया। चुनांचे रंजीत सिंह ने इसे वक्ती तौर पर अपनी मुलाजमत में शामिल कर लिया। बाद जलाल खां का भाई मस्ती खां और इसका बेटा रहमत खां भट्टी भी महाराजा की नौकरी में आ गए, मगर भट्टी इसके बावजूद जलालपुर और पिंडी भट्टी में अपनी मकबूजात बहाल कराने में नाकाम रहे। बिलागर 1839 में राजा रणजीत सिंह की वफात हुई और सिख फौज भी काबू से निकलने के बाद आपे से बहर हो गई। फिर इनकलाब शुरू हो गया और हर तरफ तवाफुल मलूकी की फैल गई। नवंबर 1845 में सिखों की फौज ने, जो तकरीबन 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, दरियाए सतलज अबूर करके अंग्रेजों की अमलदारी पर धावा बोल दिया। इस मार्के में सिखों को शिकस्त हुई। बाद में अंग्रेजों के सिखों के साथ 2 और मार्के हुए, जिनके नतीजे में सिख सुल्तनत को कई हिस्सों में बांट दिया गया। सुबह मुल्तान पर सिख गवर्नर मलराज का बहाल कर रखा गया। अलबत्ता पूरे पंजाब पर एक अंग्रेज रेजिडेंट का
तकर्रर अमल में आ गया। इस निजाम के कुछ अरसे बाद गवर्नर मुल्तान मर्राज ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। लेफ्टिनेंट एडवर्ड ने अपने 400 के दस्ते के साथ इसका मुकाबला किया, मुल्तान में किया, मगर शिकस्त गई। इस सूरत हाल में मुसलमान कबाइल जो रंजीत सिंह के हाथ अपने इलाके और इक़्तिदार गुआ बैठे थे, अपना बदला चुकाने और इलाके वापस लेने के लिए बड़े बेचैन थे। चुनाचे जब लॉर्ड गोफ अपना लश्कर लेकर बढ़ा और दरियाए चिनाब के किनारे रामनगर रसूल नगर के मुकाम पर सिख फौज के साथ मार का आरा हुआ, तो पिंडी भट्टियां और जलाल भट्टियां की पट्टी और रसूल पर ताड़ के कौलो ताड़ के इलाकों के ताड़ इसके बिशाना बिशाना थे। इन कबाइल ने अंग्रेजी फौजों का मुकम्मल साथ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को सिखों की नकल हरकत के मुतालिक मालूमात फराहम करने के साथ साथ अपने मुसल्लह दस्ते भी फराहम किए। अगला मार्का अंग्रेजों का सिखों के साथ चिलियावाला गुजरात में हुआ। इसमें अंग्रेजों का सख्त जानी नुकसान हुआ। इस मार्के में भी भट्टियों और तारड़ों ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। इसके बाद सिखों के खिलाफ आखिरी और फैसला कुन लड़ाई में भी भट्टियों ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। इन मार्कों के दौरान एक मजहबी सिख सरदार गुरु महाराज सिंह अंग्रेजों के लिए दर्दसर बना हुआ था। वो भेष बदलकर सिख बागियों को अंग्रेजों के खिलाफ उकसाया करता था। इस गर्ज से वो एक गदागर के भेष में जंडियाला शेर खां, जिला शेखपुरा पंजाब, यहाँ के पठानों ने इसकी इतला फौरी तौर पर अंग्रेज हकाम को पहुंचा दी। चुनाचे अंग्रेज सिपाहियों के एक तेज रफ्तार दस्ता वजीराबाद से इसकी सरकोबी के लिए भेजा गया। इसकी खबर गुरु महाराज सिंह को हो गई थी और वो वहां से निकलकर चूड़काना, अब जो फरुखाबाद है, की तरफ चला गया। अंग्रेज सिपाहियों ने इसका पीछा करते हुए सिखों के 2 देहातों पर चूड़काना और करयाल झब्बर का मुआसरा कर लिया और खुफिया तरीके से अंदर दाखिल होकर आग लगा दी। महाराज सिंह चालाकी के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो और जंग की तरफ भाग गया। वहां पहले ही पिंडी भट्टियां के भट्टी कबीला के लोग मौजूद थे, जिन्होंने रंजीत सिंह से शिकस्त के बाद जंग के सियालों की यहाँ पनाह ली हुई थी। महाराज सिंह इन भट्टियों के हाथ लग गया। उन्होंने पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिए। इन खदमात के सिलसिले में अंग्रेजों ने भट्टियों के अक्सर मकबूजात बहाल कर दिए और वहां से सिखों के मुकर्रर करदा आदमियों को कब्ज़े से निकाल दिया, बहर किया। पिंडी भट्टियों को अपने मकबूजात वार गुजार कराने में तो कोई मुश्किल पेश न आई। अलबत्ता जलालपुर भट्टियां में आराइयों और खत्रियों ने इनकी मुजाहमत की। इन दोनों कौमों ने 1802 में यहां से भट्टियों के इनखलास के बाद कब्जा कर लिया था। बिलाकर अंग्रेजों की मदद से भट्टी यहां भी अपने मकबूजात वापस लेने में कामयाब हो गए। सन 1849 में मुकम्मल कब्जे के बाद अंग्रेजों ने पूरे पंजाब को 7 डिवीजनों और 27 इजला में तकसीम कर दिया। हर जिला को मजीद तहसीलों में बांट दिया गया। दुल्ले की बार के इलाकों पिंडी भट्टियां, जलालपुर, सुखे की, रसूलपुर वगैरह को डिवीजन, लाहौर जिला गुजरांवाला और तहसील हफ्जाबाद में शामिल कर दिया गया। इस अरसा में चंद जदीद इस्लाहात भी जारी की गई। पंजाब में एक ही तर्ज का सिक्का जारी हुआ, चुंगी टैक्स मुतारफ हुआ, मालिया की वसूली फसल की बजाय नकदी की सूरत में करार दी गई। ठगी और नौमौलूद बच्चियों को जिंदा दरगो कर देने जैसे जुराम की पंजखानी के लिए कई इक़दाम किए गए। जानवरों की चोरी रोकने के लिए दरियाई पुलिस कैम की गई। इनको इन इलाकों में तैनात किया गया जहां घने जंगल थे और दरियाई रास्ते करीब थे। ये दरियाई पुलिस दरियाई किनारों और रास्तों के साथ साथ गश्त किया करती थी। पिंडी भट्टियां के दरियाई इलाकों में भी इन दिनों दरियाई गश्ती पुलिस मुतय्यन की गई। इनमें खोजी भी भर्ती की गई जो चोरों के पांव के उभरे हुए निशानात जमीन पर आसानी के साथ पहचान लिया करते थे। खोजियों की अहमियत आज भी इसी तरह कायम है, क्योंकि मुआशी चोरी में कोई कमी वाक़या नहीं हुई है। ये इस्लाहात और पंजाब पर अंग्रेजों को कब्जा किए हुए चंद साल ही गुजरे थे कि 1857 में मेरठ, लखनऊ और दिल्ली में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जिसने फैलते फैलते पूरे बरसगीर को अपने लपेट में ले लिया। 1857 की इस जंग आज़ादी की चिंगारियां पंजाब पर भी पड़ना शुरू हुई।
تو انگریز سرکار نے تمام اہم مقامات پر فوجی نفری میں اضافہ کر دیا اور اپنے پروردہ جاگیرداروں اور سرداروں کے ذمہ یہ فرض سونپا کہ وہ انہیں باغیوں کے متعلق معلومات فراہم کرتے رہیں۔ دلہے کی بار کے بھٹیوں نے اپنے اس فرض کو خوب نبھایا۔ انہوں نے اپنے ہم مذہبیوں کے خلاف انگریزوں کا پورا ساتھ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے انگریزوں کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ بھٹی قبیلہ کے سربراہ رحمت خان بھٹی اور چٹھوں کے سردار خدا بخش چٹھا کے مسلح دستے جنرل نکلسن کے سریع الحرکت دستے میں شامل ہو کر ان کی وفاداری کا فرض احسن طریقے سے نبھاتے رہے۔ اس دستے نے دہلی کے علاقوں سے جان بچا کر آنے والے باغیوں کا پیچھا کر کے ان کا ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس طرح سقوط دہلی میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ انگریزوں کے لیے ان عظیم خدمات کے عوض رحمت خان بھٹی کو پنڈی بھٹی کے موضع کوٹ دلاور میں جاگیر عطا کی گئی اور یہ جاگیر 1930 کے قریب رحمت خان بھٹی کی وفات کے بعد ذیلدار محمد یار کو منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جاگیر محمد یار کے 5 بیٹوں دوست محمد، شیر محمد، عطا محمد، علا یار، مظفر خان میں برابر تقسیم ہوگی۔ اب یہ جاگیر ان 5 بھائیوں کی اولادوں کی ملکیت ہے۔ بہرحال جاگیر عطا ہونے کے بعد بار میں انگریزی مفادات کے تحفظ کے لیے انگریزوں نے بھٹیوں پر مکمل اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا اور بھٹی ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر اس صدی کے اگلی 5 دہائیوں تک دلہے کی بار کے علاقے میں بڑی اہم تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئیں۔ اس عرصے میں انگریزوں کی طرف سے جاگیرداری نظام نے اپنی جڑیں بڑی حد تک مضبوط کر لی تھی، لیکن زرعی مزدوروں کی حالت روز بروز کمزور تاری ہوتی گئی۔ بعض ترقی کی راہیں کھلنے کے باوجود یہاں چند ہندو ساہوکار بھی وجود میں آ گئے جنہوں نے غریب آدمی کا استحصال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر تک بار کے مزدوروں کی ہولناک افلاس زدہ اور بے حد و مسرت زندگی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بیویوں کے چیتھڑے لگے رہتے تھے، ان کے بچے ننگے دھڑنگے پھرتے رہتے تھے، ان کے پاس گھر کی آرائش اور آسائش کا کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا۔ موسم سرما میں ایک پھٹا پرانا کمبل ہی اس کا سامان ہوتا تھا۔ جن مزارین کے پاس زمینیں تھیں ان کی حالت قدر بہتر تھی، لیکن ان کی کمائی کا بڑا حصہ سنگین مسور اراضی ادا کرنے میں غائب ہو جاتا تھا۔ سن 1901 میں یہاں کے لوگوں کو فی کس آمدنی صرف 30 روپے سالانہ تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے کمزور ناتواں جسم قحط اور طاعون کو بھی جلد شکار ہو جایا کرتے تھے۔ پنجاب میں 1877 میں قحط پڑا تو پنڈی بھٹیاں اور گردنوا کے سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنے۔ اس کے بعد 1896 اور 97 میں دوبارہ حالات بدتر ہوئے تو لوگ روٹی کی تلاش میں دور دراز علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ بچے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے روتے تھے۔ دیہات مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے بھر گئے، درخت سوکھ گئے، لوگوں کے ہاتھ ترستی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف لپٹ گئے۔ اس ابتر حالت کی دراصل وجہ یہ تھی کہ ایک تو فصل کی کاشت ضرورت سے زیادہ نہ تھی، دوسرا ذخیرہ کرنے کے اقدامات کم تھے۔ کاشتکار جدید طریقوں سے بھی ابھی تک ناواقف تھے۔ آئے دن کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے انگریز سرکار نے ریلوے، مواصلات، تعلیم، آبپاشی، نہری نظام کو مربوط اور منظم کرنے کے اقدامات اٹھائے۔ چنانچہ 19ویں صدی کے آخری دہائیوں میں گجرانوالہ سے حفظ آباد اور شور کوٹ براستہ سکے کی بنڈی ریلوے لائن بچھائی گئی۔ لاہور سے سرگودا تک براستہ پنڈی بھٹیاں سڑک تعمیر کی گئی۔ پنڈی بھٹیاں تھانہ اور جلال پور میں چوکی قائم کی گئی۔ جانوروں کے لیے سکھوں کے قائم کردہ کھلی چراگاہوں کے بندوبست میں بہتری پیدا کی۔ اس سلسلے میں میجر ہملٹن کے اصلاحات پر عمل کیے گئے۔ چراگاہ کو رانیہ اور چراہے کو جھوک کر نام دیا گیا۔ سن 1860 اور 1884 تک یہ نظام چلتا رہا۔ بعد میں 1879 میں نیا نظام متعارف ہوا جس کے تحت نمبردار مقرر ہوئے۔ اس دور میں کاشتکاری کے لیے جو جانور تھے وہ ٹیکس سے مستثنی تھے۔
جبکہ باقی جانوروں بما بھیڑ بکریوں کے واجب الادا ٹیکس تھے۔ بعد میں یہ سہولت ختم کر دی گئی اور کاشتکاری جانوروں پر بھی ٹیکس عائد کر دی گیا۔ اس دور میں قصبہ پنڈی بھٹیا کی شمال طرف ایک گیٹ تعمیر کیا گیا تھا جو تاریخ پنجاب اور تاریخ لاہور کے مصنف اور انجینئر رائے بہادر کنیا لال کے زیر سرگردی انگلستان کے بادشاہ کی رسم تاج پوشی کے موقع پر تعمیر ہوا۔ اب یہ آکل والا گیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ تو دوستو، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔